Hello everyone. So today the video is about review. என்ன review பண்ண போறோம்னா it ends with a book மட்டும் இல்ல இத மூவியாவே எடுத்திருக்காங்க. So I'm going to review both the book and the movie. So let's get started. To give you a quick overview, this book is about women and relationships. So mostly நம்ம வந்து அந்த women கூட தான் travel ஆகுற மாதிரி இருக்கும். So there are three main characters, Lily, Kyle and Atlas. There are two versions of it. One is the movie and one is the book. So to be honest, எனக்கு வந்து book தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது and book was elaborate. Movie வந்துட்டு maybe because of the time and everything, it was a bit different from the book and it was not to my like, to be honest. So one by one, let's check it out. Okay, so I'll start with the book. It ends with us. This book was written by Colleen Hoover. So Colleen Hoover the books வந்துட்டு recent times ரொம்ப famous ஆயிட்டு இருந்தது and it was all through my Instagram as well. And last week இந்த book படிச்சேனா and end of the book I was literally in tears நிஜமா. And I was so excited to know that there was a movie also based on the book and I want to watch that as well. சரி மூவி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருந்தது. ஸோ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல I watched the movie yesterday. Okay, and I couldn't control my tears, not because it was emotional but it was totally opposite of what I read in the book. And அது என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். First let me talk about the book. ஸோ புக் வந்து ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஸோ இட் ஸ்டார்ட் வித் லில்லி ப்ளூம். லில்லி ப்ளூம் வந்துட்டு ஃப்ரம் த சைல்ட்ஹுட் அவங்க வந்து ஒரு பேட் என்வாயன்மெண்ட்ல வளர்றாங்க. பேட் ஆக்சன் அவங்க அப்பா அம்மா சண்டை போட்டுட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிளம்ஸான என்வாயன்மெண்ட்ல வளர்றாங்க. ஓகேவா, நாட் அன் ஐடியல் என்வாயன்மெண்ட் ஃபார் தி கிட்ஸ். அந்த மாதிரி வளர்றவங்க வந்து சைல்ட்ஹுட்ல ஒரு பர்சன் லவ் பண்றாங்க, அதுதான் அட்லஸ். So Atlas வந்துட்டு he was a homeless person. அவருக்கு வந்து help பண்ணி and she became friends with him and she loved him and she got caught and the breakup happened. After that அப்படியே வந்துட்டு 10 years after காட்டுறாங்க. So 10 years after, Lily Bloom, as the name suggests, she becomes a florist and she opens a shop in Boston. Ryle தான் நம்ம Lily Bloom-ஓட present lover and who soon becomes her boyfriend, I mean her husband as well. So லில்லி ப்ளூம் வந்து அங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் வராரு and he was furious. எதையோ போட்டு அந்த சேர்லாம் போட்டு உடைப்பாரு. ஸோ இவன் வந்து கேட்பா என்ன ஆச்சு, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது he said he is a neurosurgeon and he was upset with some incident happened. இவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் போட்டு இருக்கும்போது ரயில் வந்துட்டு suddenly he says that he is not into relationships and relationship doesn't work with him and he prefers one night stand. ஓகேவா, ஓப்பனா வந்து சொல்லுது and he asks her also, which she doesn't accept. அவளுக்கு அது பிடிக்காது. அவள் வந்து because she loves in love, romance, relationships and stuff. But இவருக்கு வந்து only romance, that is lust, open lust he says. Okay, then it goes. Okay, அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. Again after 6 months she opens a shop and after which they two meet. பார்த்துட்டு அவங்க பார்க்கறதே வந்து இட்ஸ் a different kind of story. That's where Aliza comes in. Aliza is my favorite character of this story. It ends with her. அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சோல் வந்து சீரியஸா எனக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உடனே ஆசைப்பட்டேன் அந்த புக் படிச்சுட்டு. ஸோ அலிசா வாஸ் இஸ் லைக் இட்ஸ் ஃப்ரம் opulent background. அவங்க and she has her husband மார்ஷல். ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப 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 ரிச்சான ஒரு ஃபேமிலி. ஓகேவா, ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து திடீர்னு இந்த ஃப்ளவர் ஷாப்ல என்ட்ரு ஆகி இங்க ஏதாவது வேலை இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அண்ட் ஷி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஷி ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஹர். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வரும் லைக் ஷீஸ் ஃப்ரம் அ பிக் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஷீஸ் ரிச். கோஇன்சிடன்ஸ் என்னன்னா ரைல் இஸ் த பிரதர், எல்டர் பிரதர், அண்ணன் நம்ம அலிசாக்கு. So that's how it goes and events happen. எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க, they get together, they get to know each other. Kyle and Lilyக்கு வந்துட்டு லவ் நல்லா ப்ளூம் ஆயிட்டு இருக்கும் as her name says. இந்த மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது suddenly they visit a restaurant where Atlas was the restaurant owner. So அங்கவே வந்துட்டு ஒரு சின்ன கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபயர் இருக்கும், கொஞ்சம் ஹீட்டட் மொமெண்ட் இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் அது கடந்து வந்துருவாங்க. ஓகேவா, கடந்து வந்துட்டு இவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அகெயின் அட்லஸ் வந்துட்டு வெளியே தேடி அவளோட ஃப்ளவர் ஷாப்க்கு வருவாரு. வந்து he gives his number, உனக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சொல்லிட்டு he leaves. Okay, she'll move on with her life. She'll get married to நம்ம ரயில் and it was all so beautiful காமிச்சிருப்பாங்க அந்த புக்ல. You must read that. மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் there comes one incident.
வேர் அவங்க வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் ரைல் வில் பி குக்கிங் ஃபார் நம்ம லில்லி. குக் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று ஸ்டேக் ஃபார் சம்திங் ஜஸ்ட் பர்ன், ஓகேவா? க்ளவுஸ் இல்லாம வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி ட்ரை பண்ணும்போது இவன் ஹெல்ப் பண்ணலாம், க்ளவுஸ் எடுத்துட்டு வருவா. அண்ட் அப்போ வந்து அவர் கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு ஓகே சும்மா காமெடியா அந்த மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு வருவா. அப்போ ரைல் வந்து ஸ்லாப் பை ஆக்சிடென்ட். ஓகே, இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் ஆஃப் கோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும். அப்போ வந்துட்டு she slips down the stairs. So this happens twice, ஓகேவா? ரெண்டு டைமே வந்து it was an accident. ரெண்டு டைமே அவங்களுக்கு வந்து blood வரும். It was an accident அப்படின்னு இருக்கணும். அந்த நேரம் ரயிலுக்கு வந்து அடிப்படும். ஸோ she was like so concerned, ரயில் உனக்கும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ they were exchanging அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஓகேவா? அப்போ எல்லாமே அவளுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு நேரம் அது நடக்கும் போதுமே ஒரு ட்ராமா ஹிட் ஆகும் லில்லிக்கு. லைக் இந்த மாதிரி அம்மாக்கு நடந்தது. So am I also going into such a traumatic environment? Am I going to face that trauma again? Again, am I going to get that traumatic experiences? ஒரு டாக்ஸிக் என்வரன்மெண்ட்குள்ள வந்துட்டோமா? இஸ் ஆர் மேரேஜ் டாக்ஸிக்? இஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் டாக்ஸிக்? இவன் மோசமானவனா அப்படின்னு 1000 கேள்வி அவளுக்கு. அண்ட் ஷி கண்டினியூஸ். ஓகே, அப்போ வந்து ஒன் ஃபைன் டே ரைல் ட்ரைஸ் டு ரேப் ஹர். ஓகே, ஃபைண்டிங் அட்லஸ் நம்பர். நான் சொன்னேன் அட்லஸ் நம்பர் கொடுத்துருந்தாருன்னா அது தெரியாம அந்த போன்ல பார்த்துட்டு he got pissed off, he yells at her and tries to rape her. Okay, like நான் இது வரைக்கும் கண்டு காட்டல, so I'm going to show you அப்படின்னு சொல்லிட்டு he tries to rape her and he bites her. அந்த டைம் வந்து she escapes from that apartment and calls Atlas and goes to his house. அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணிட்டு and she goes to his house. She stays for like 7 days and gets back into her apartment. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருக்கும் போது தான் she gets to know that she is pregnant. அதுக்கப்புறம் ரயிலுக்கும் லில்லிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் it doesn't go well and she wants to break it, to be frank. ரயில் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட் தான் போவா, பட் ரயில் ஒன்லி லிவிங் தேர். ஓகே, அங்க 3 ரூம்ஸ் இருக்கும் அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல. அந்த அபார்ட்மெண்ட் itself is a gift from Ryle to Lily. So it's an emotional apartment, but in the incident அப்புறம் it become very bad place for her emotionally. ஓகே, அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்து அடுத்த செகண்ட் லில்லி வந்துட்டு was like decided on their relationship. ஓகே, வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா and they get separated of course, after which Lily wants to date நம்ம Atlas. So Atlas part வந்து is an interesting part. So அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது Atlas part. I really liked Atlas both in the book and the movie. So I liked Atlas in the Ryle வந்துட்டு even though he was like separated from her, she allowed him to touch her belly and பாப்பா கிக் பண்றது, பாப்பா ஃபீல் பண்ணு. It was going like that. Okay, so to be honest, எனக்கு வந்துட்டு Atlas and Lilyக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் பியூர் லவ்வா தெரிஞ்சது. It's not infatuation, it's pure love to me. And the love or the relationship between Ryle and Lily is also pure, is also good, but not என்ன சொல்றது trustworthy என்று சொல்லலாம். ரெண்டு பேருக்கும் trust issues இருந்தது. லில்லிக்கு மேக்ஸிமம் இல்ல because she wants to give that 100% to her husband, but Ryleக்கு அப்படி இல்ல because he had his trauma as well. So அது என்னன்னு நீங்க புக்ல பாருங்க. It was a very good book and I loved that book. Toxic relationshipல கண்டிப்பா ஒருத்தவங்க இருக்கணுமா அப்படின்றது வந்து இந்த புக்ல இருந்து அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. And it dealt with relationships also very nicely. Okay, so this is about the book and now I want to speak about the movie. So movie la வந்து first casting எடுத்த உடனே I didn't like it. Okay, Colin Hoover ஓட ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப பியூரா இருந்தது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்கேஜிங்கா இருந்தது. ஓகே, it was so effortless, அவ்வளோ ஒரு ஃப்ளூயா இருந்தது அந்த மூமெண்ட்ஸ். It was so good. But on the other hand, மூவில நிறைய சீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. I was so upset. என்னோட ஃபேவரட் கேரக்டர் அலிசா சொன்னா, அலிசா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டைட் பீஸ் மாதிரி அதுல வச்சிருந்தாங்க, ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அலிசாவை, which I hated the most. And second one, அவங்க ரெண்டு பேர் டிவோர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ரயில் வந்துட்டு டேக் த பேபி, லைக் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து they share moments with the baby. ஸோ அதை வந்து அவங்க விட்டுட்டாங்க. அண்ட் எப்படி வந்துட்டு சைல்ட்ஹுட்ல வந்து அவங்களோட லவ், அவங்க அப்பாவோடது அந்த விஷயங்கள்லாம் வெரி கேர்ஃபுல்லி, லைக் ஆல் தட் அபியூசிவ் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு they handle very well. பட் அந்த நிறைய விஷயம் விட்டுட்டாங்க. எஸ்பெஷலி த எலன் பார்ட். எலன்னா கிரேசி லில்லிக்கு. எலனுக்கு வந்துட்டு she used to write journal டியர் எலன் சொல்லி தான் எழுதுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட வாய்ஸ். அந்த இன்னர் வாய்ஸ் வந்து was missing in the மூவி. டோட்டலி இப்போ நம்ம வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கோம், அந்த மாதிரி பேசுற மாதிரி அந்த வரவே இல்லைங்க. ஒரு வேலை கொடுத்திருந்தால் it would have been the best one, but அவங்க கொடுக்கல. லைக் லில்லி என்ன ஃபீல் பண்றாங்க because this is more about லில்லி இல்ல, இந்த இது வந்து லில்லி தான். ஸோ அவளை பத்தியும் வந்துட்டு அவ பேசுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை, இது காமன் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்காது. இட் வாஸ் not for me, but இதுக்காக அந்த மூவி நான் பார்த்தேன் and it was good. casting வந்துட்டு என்னதான் ஏஜ் பீப்புள் வச்சிருந்தாலும் it's okay movie. If you are not a book lover and you want to watch the movie, you can definitely watch it because it's good. Okay movie for you. But if you are thinking about if you are a book lover, and I will tell you to avoid the movie, even though it's okay and nice movie.
just avoid the movie and read the book. You will just enjoy it. I'm saying. Yeah. And the book வந்து நான் புக்காவும் படிச்சுட்டேன் and வீடியோவாவும் பார்த்துட்டேன். So I wanted to give after that disappointment. So yeah. Please read the book if you like books. Please watch the movie if you like movies. But if you like both, you can do both. But my rating for this movie is 2 out of 5, maybe 1 out of 5, and my rating for the book is 4 out of 5. Even though there were some instances that I didn't like in the book, very few. So I'm going to give it 4 out of 5. And yeah, that's about it. Thanks for watching. Bye.